Hello and welcome back to the world of biology. Myself Sachin sir from Vidya Mandir IIT and Medical Academy Islampur, Maharashtra. In this video, we will talk about the sex-linked inheritance. Sex-linked inheritance. We know that the genes present on non-homologous part of sex chromosomes but do not determine the sex are known as sex-linked genes. The genes present on non-homologous part of X and Y chromosomes but do not determine the sex are known as sex-linked genes. The traits or the characters which are defined by all such sex-linked genes known as sex-linked traits or the characters. Similarly, the inheritance shown by sex-linked genes is called as sex-linked inheritance. Hence, there are two types of sex-linked genes or the sex-linked characters or traits. That is X-linked traits and second Y-linked traits. The traits which are defined by X-linked genes known as X-linked traits and the traits defined by Y-linked genes are known as Y-linked traits. Previously we studied all these concepts. Now we are going to study in details about the X-linked traits and Y-linked traits. Also you studied earlier X-linked traits are color blindness, hemophilia, these are the main X-linked traits along with myopia and muscular dystrophy. So X-linked traits are color blindness, hemophilia, myopia and muscular dystrophy. But Y-linked traits are hypertrichosis, baldness and ichthyosis. Hypertrichosis, baldness and ichthyosis or ichthyosis are Y-linked traits. These are also known as Hollandric traits which are transferred from male to male. These are always transferred from male to male. So are Hollandric traits or Hollandric characters. So first of all, in this X-linked traits, we will see color blindness and hemophilia. या X-linked traits मध्ये दोन डिसऑर्डर्स कलर ब्लाइंडनेस आणि हिमोफिलिया हे आपण डिटेल्स मध्ये स्टडी करणार आहे. फर्स्ट विल सी कलर ब्लाइंडनेस. व्हॉट इज कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव्ह डिसऑर्डर. कलर ब्लाइंडनेस is X-linked recessive disorder in which person unable to distinguish the red and green colors. So it is also known as red-green color blindness. It is X-linked and a recessive disorder. कलर ब्लाइंडनेस ही X-linked आणि रिसेसिव्ह डिसऑर्डर आहे. X-linked आणि रिसेसिव्ह डिसऑर्डर आहे. दॅट मीन्स दिस इज द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय रिसेसिव्ह अलिल्स. रिसेसिव्ह अलिल मुळे कलर ब्लाइंडनेस येतं आणि हे रिसेसिव्ह अलिल्स X क्रोमोझोम वरती असतात म्हणजे X-linked असतात. X क्रोमोझोम वरती नॉन होमोलोगस पार्टला आहेत आणि म्हणून त्यांना आपण म्हणतोय की X-linked recessive disorder.
This color blindness is caused by mutant gene, that is X small c. X small c. It is the mutant recessive gene that causes color blindness. But the normal gene which produce normal vision, is X capital C. X capital C हा जीन नॉर्मल आहे, ज्यामुळे नॉर्मल विजन प्रोड्यूस होतं. देयर इज नो कलर ब्लाइंडनेस. पण जर याच्यामध्ये म्युटेशन झालं तर म्युटंट जीन तयार झालाय, तो म्हणजे एक्स स्मॉल सी, विच कॉजेस कलर ब्लाइंडनेस, मोर पॉप्युलरली नोन ॲज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, बिकॉज पर्सन अनेबल टू डिस्टिंग्विश रेड अँड ग्रीन कलर्स. त्या पर्सन मध्ये रेड आणि ग्रीन कलर हे ओळखता येत नाहीत, म्हणून त्याला रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस असं म्हटलेलं आहे. रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ डाल्टोनिझम, ऑल्सो सेड टू बी डाल्टोनिझम, यालाच डाल्टोनिझम असंही म्हणतात. When the person unable to distinguish red color, then the condition is known as protanopia. Protanopia. जर एखाद्या पर्सन मध्ये रेड कलर डिस्टिंग्विश होत नसेल, त्याला रेड कलर ओळखता येत नसेल, तर त्याला म्हणतात प्रोटानोपिया. When the person unable to distinguish green color, only green color, then it is called as deuteranopia. Deuteranopia. And when the person unable to distinguish blue color, जर ब्लू कलर त्याला डिस्टिंग्विश करता येत नसेल, this condition is called as tritanopia. These are the three different conditions. Protanopia, person unable to distinguish red color. Deuteranopia, person unable to distinguish green color. And tritanopia, person unable to distinguish blue color. When the person unable to distinguish red and green colors and both colors appear as a gray, जर एखाद्या व्यक्तीमध्ये रेड आणि ग्रीन कलर दोनही डिस्टिंग्विश होत नसतील आणि त्याला हे दोनही कलर रेड ग्रीन ग्रे दिसत असतील, तर ती कंडिशन असते डाल्टोनिझम or red green color blindness. Red green color blindness. It is caused because of lack of production of cone cells or the photosensitive cells in the cones of retina. डोळ्यामध्ये जो रेटिना आहे, म्हणजेच डोळ्याचं जे दृष्टीपटल आहे, रेटिना, मराठीमध्ये त्याला आपण दृष्टीपटल असं म्हणतोय. तर या रेटिनामध्ये ज्या कोन सेल्स फॉर्म होतात, कोन सेल्स, विदिन दिस कोन सेल्स certain photosensitive pigments do not develop. या कोन सेल्स मध्ये काही फोटोसेन्सिटिव्ह पिगमेंट फॉर्म होत नाहीत. आणि जर असे हे फोटोसेन्सिटिव्ह पिगमेंट जर नाही फॉर्म झाले किंवा रॉड सेल्स कमी तयार झाल्या, रॉड सेल्स, तर त्याच्यामुळे ही डिसऑर्डर होते. नॉर्मल जीन आहे एक्स कॅपिटल सी, विच प्रोड्यूस नॉर्मल व्हिजन. परंतु जर याच्यामध्ये म्युटेशन झालं आणि जीन एक्स स्मॉल सी असेल, तर तो डेव्हलप करतो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. आता याच्या कंडिशन्स मेल आणि फिमेल्स मध्ये वेगवेगळ्या दाखवता येतील आपल्याला. मेल मध्ये किंवा फिमेल्स मध्ये पहिल्यांदा बघू. फिमेल मध्ये सेक्स क्रोमोझोमल जिनोटाइप एक्स एक्स असं आपण देतो. जर ह्या दोनही एक्स क्रोमोझोम वरती कॅपिटल सी जीन असेल, म्हणजे हा जिनोटाइप, त्या फिमेल मध्ये दिस विल बी नॉर्मल फिमेल. ही नॉर्मल फिमेल आहे. जर एका एक्स क्रोमोझोम वरती कॅपिटल सी असेल, दुसऱ्या एक्स क्रोमोझोम वरती स्मॉल सी असेल, म्हणजे हेटेरोझायगस कंडिशन आहे. देन दिस फिमेल इज कॅरियर फॉर
कलर ब्लाइंडनेस. ही कलर ब्लाइंड नाही, कारण कॅपिटल सी म्हणजेच नॉर्मल जीन डॉमिनंट आहे. रिसेसिव्ह जीन हा डिसीज कॉज करत असतो. ह्या डॉमिनन्समुळे नॉर्मल असेल ती फिमेल, पण जिनोटायपिकली कॅरियर आहे. आणि जेव्हा जिनोटाइप येतो एक्स स्मॉल सी, at that time that females are color blind. हे कलर ब्लाइंड फिमेल झाले. म्हणजे जर जिनोटाइप एक्स कॅपिटल सी असेल तर नॉर्मल फिमेल, जर एक्स कॅपिटल सी एक्स स्मॉल सी हेटेरोझायगस कंडिशन मध्ये असेल तर कॅरियर फिमेल होते. आणि जर एक्स स्मॉल सी असा जिनोटाइप असेल दॅट फिमेल इज कलर ब्लाइंड. आता मेल मध्ये जिनोटाइप घेतला आपण, एक्स वाय हा जिनोटाइप असतो मेलचा. एक्स वरतीच फक्त जीन असेल, वाय वरती जीन असणार नाही, कारण एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर आहे. इथं एक्स कॅपिटल सी एक्स वाय वरती जीन नाही, तर तो नॉर्मल मेल आहे. नॉर्मल मेल. जर कंडिशन अशी असेल एक्स स्मॉल सी वाय, तर हा कलर ब्लाइंड होतो. कलर ब्लाइंड मेल. ओके. दिस डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस इज मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द मेल्स दॅन वुमेन. वुमेन मध्ये ही डिसऑर्डर कमी असते, पण मेल मध्ये जास्त असते. असं का? कारण मेल मध्ये कलर ब्लाइंडनेस होण्यासाठी एका एक्स क्रोमोझोम वरती स्मॉल सी आला तरी तो इंडिव्हिज्युअल कलर ब्लाइंड होतो. म्हणजे एकच अलील स्मॉल सी सेक्स क्रोमोझोम वरती एक्स क्रोमोझोम वरती गरजेचं आहे. इथं दोनही सेक्स क्रोमोझोम वरती स्मॉल सी यायला पाहिजे. आणि ही कंडिशन तेव्हाच येते जेव्हा या वुमेनचे या फिमेलचे दोनही पॅरेंट्स मदर फादर कलर ब्लाइंड असतात. म्हणजे जर दोघही कलर ब्लाइंड असतील तरच ही कंडिशन येऊ शकते. किंवा फादर कलर ब्लाइंड असेल आणि मदर कॅरियर असेल तर ही कंडिशन येऊ शकते. आणि म्हणून दोनही पॅरेंट्स कलर ब्लाइंड असण्याचे चान्सेस कमी असतात. यामुळे वुमेन्स मध्ये फिमेल्स मध्ये कलर ब्लाइंडनेस हे रेअर असतं. अँड इट इज मोर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द मेल इंडिव्हिज्युअल्स. ओके. So this is the color blindness. Now we will see the inheritance of color blindness. What we call it as a criss-cross inheritance. Now we will see the inheritance of color blindness. नेमकं इनहेरिटन्स कलर ब्लाइंडनेस मध्ये कसं दिसते हे आपल्याला स्टडी करायचं आहे. इथं आपण चार्ट दाखवलंय. या चार्ट मध्ये पहिलं आपण क्रॉस घेतलाय. हा क्रॉस काय आहे बघा. पॅरेंटल जनरेशन मध्ये ए नॉर्मल फिमेल मॅरिड विथ कलर ब्लाइंड मॅन. नॉर्मल वुमेन नॉर्मल फिमेल मॅरिड विथ कलर ब्लाइंड मॅन. मेल हा कलर ब्लाइंड आहे, हा मॅन कलर ब्लाइंड आहे, परंतु वुमेन नॉर्मल आहे, फिमेल नॉर्मल आहे. आता याचे जिनोटाइप्स आपल्याला कसे लिहिता येतील. एक्स कॅपिटल सी, कारण नॉर्मल फिमेल आहे. जिनोटाइप मगाशी आपण बघितला होता एक्स कॅपिटल सी. कलर ब्लाइंड मेल कलर ब्लाइंड मॅन, याचा जिनोटाइप काय एक्स स्मॉल सी वाय. याचे गॅमेट्स पहा. इथं दोनही आयडेंटिकल गॅमेट्स होतील, कारण दोन्ही सिमिलर जीन्स आहेत. क्रोमोझोम्स वरती एक्स क्रोमोझोम वरती सिमिलर जीन्स आहेत, त्यामुळे एकच टाइप्सचे गॅमेट्स होतील एक्स कॅपिटल सी. इथं मात्र दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे गॅमेट्स होणार आहेत. एक आहे एक्स क्रोमोझोम, दुसरा आहे वाय क्रोमोझोम. एक्स स्मॉल सी आणि वाय असं हे दोन गॅमेट्स फॉर्म झाले. इथे एकच गॅमेट तयार झाला. त्याचं कॉम्बिनेशन करा. एक्स कॅपिटल सी एक्स स्मॉल सी हा प्रोड्यूस करतोय कॅरियर डॉटर्स. दिस डॉटर्स आर, जेवढ्या काही डॉटर फॉर्म होतील ह्या फिनोटायपिकली नॉर्मल आहेत, बट जिनोटायपिकली दोज आर कॅरियर्स. जिनोटायपिकली त्या कॅरियर्स आहेत, कॅरियर डॉटर्स. आणि जेवढे सन फॉर्म होतील ते नॉर्मल आहेत. दॅट मीन्स
the 50% individuals are become carrier and 50% individuals become normal. That means all 100% sons are normal. सगळे 100% सन नॉर्मल आहेत अँड 100% डॉटर्स आर कॅरियर. या क्रॉस मध्ये 100% डॉटर कॅरियर असतात, 100% सन्स नॉर्मल आहेत. म्हणजेच 50% टोटल इंडिव्हिज्युअल्स कॅरियर आहेत, 50% इंडिव्हिज्युअल्स नॉर्मल आहेत. नॉर्मल असणारे मेल्सच असतात नेहमी. जेव्हा क्रॉस मध्ये नॉर्मल फिमेल असते आणि कलर ब्लाइंड मेल असतो तेव्हा सगळे मेल नॉर्मल येतात. म्हणजे ह्या मेलचा जीन एक्स स्मॉल सी हा मेलकडे ट्रान्सफर नाही झालेला, तो कुठे आला, फिमेल मध्ये आला, म्हणजेच डॉटरकडे आला. आता डॉटर मधून हा जीन पुढे कुठे जाणार आहे ते आपल्याला ट्रेस करायचं आहे. म्हणून पुढच्या क्रॉस मध्ये काय घेतलंय की कॅरियर डॉटर मॅरिड विथ नॉर्मल मॅन. कॅरियर डॉटर मॅरिड विथ नॉर्मल मॅन. इथं फिमेल नॉर्मल घेतले होते आणि मॅन कलर ब्लाइंड होता. इथं डॉटर आपण कलर ब्लाइंड इथून घेतले, सॉरी कॅरियर इथून घेतले आणि नॉर्मल मॅन बरोबर तिचं मॅरेज केलंय. जिनोटाइप काय लिहिणार, कॅरियर आहे त्यामुळे एक्स कॅपिटल सी एक्स स्मॉल सी आणि इकडे मॅन मध्ये एक्स कॅपिटल सी वाय. त्यांचे गॅमिट्स फॉर्म करा. 4 डिफरंट गॅमिट्स मिळतील. यापासून 2 गॅमिट्स होतील, यापासून 2 गॅमिट्स होतील. इथं गॅमिट्स कसे होणार आहेत, एक्स कॅपिटल सी हा एक गॅमिट, एक्स स्मॉल सी हा एक गॅमिट, इथं एक्स कॅपिटल सी हा एक गॅमिट आणि वाय हा एक गॅमिट. असे टोटल 4 गॅमिट्स फॉर्म झाले. हे जे 4 गॅमिट्स आहेत बाय पनेट स्क्वेअर किंवा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, क्रॉस मुळे इथं दाखवा. हा एक्स कॅपिटल सी आणि एक्स कॅपिटल सी हे दोन एकत्र येतात. एक्स कॅपिटल सी एक्स कॅपिटल सी. त्यानंतर एक्स कॅपिटल सी वाय हे दोन एकत्र आले, हा फॉर्म झाला. त्याच्यानंतर हा एक्स स्मॉल सी एक्स कॅपिटल सी, लिहिताना एक्स कॅपिटल सी अगोदर लिहायचं, एक्स स्मॉल सी आणि लास्टली एक्स स्मॉल सी वाय हा इंडिव्हिज्युअल इथं मिळाला. आता ही जी जनरेशन आहे थर्ड जनरेशन आहे ज्यामध्ये 4 इंडिव्हिज्युअल्स डिफरंट दिसत आहेत. दिस विल बी नॉर्मल ग्रँड डॉटर. ही नॉर्मल ग्रँड डॉटर आहे, नॉर्मल आहे कारण XX क्रोमोझोम आहे आणि कॅपिटल सी जीन्स आहे. हा ग्रँड सन आहे, ग्रँड सन. नॉर्मल आहे की कलर ब्लाइंड, नॉर्मल. नॉर्मल ग्रँडसन, नॉर्मल ग्रँडसन. एक्स कॅपिटल सी एक्स स्मॉल सी डॉटर आहे, ग्रँड डॉटर अर्थात ती कॅरियर असेल. सो दिस विल बी कॅरियर ग्रँड डॉटर, कॅरियर ग्रँड डॉटर. आणि सर्वात शेवटी हा मेल आहे, मेल इंडिव्हिज्युअल आणि तो कलर ब्लाइंड आहे. कलर ब्लाइंड ग्रँडसन, कलर ब्लाइंड ग्रँडसन. म्हणजे कलर ब्लाइंडनेसचा जीन हा इथं ह्या मेल मध्ये आला, ग्रँडसन मध्ये आला. कुणाकडून, ग्रँडफादर कडून, थ्रू हिज डॉटर. ह्या ग्रँडफादरच्या डॉटर कडून जीन मेल मध्ये आलेला आहे. याला म्हणतात क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. इथं जनरेशन गॅप होतोय. एका जनरेशन मध्ये ती डिसऑर्डर दिसत नाही. पहिल्या जनरेशन मध्ये आहे, दुसऱ्या जनरेशन मध्ये डिसऑर्डर नाही, पुढच्या जनरेशन मध्ये डिसऑर्डर निर्माण झाली, तयार झाली. म्हणजे एक जनरेशन स्प्लिट होतं, एका जनरेशन मध्ये गॅप पडतो. डॉमिनंट अलिलचे इनहेरिटन्स होतात तेव्हा जनरेशन गॅप होत नाही. रिसेसिव्ह अलिलचे इनहेरिटन्स असतं तेव्हा जनरेशन मध्ये, एका जनरेशन मध्ये स्प्लिटिंग होतं, गॅप पडतो. हा महत्वाचा पॉइंट आहे.
the transfer of genes from grandfather to grandson through his daughter. Transfer of gene from grandfather to grandson through his daughter, it is known as criss-cross inheritance. याला म्हणतात क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. These normal granddaughters are at 25%. Normal grandsons are totally 25%. Carrier daughters are at 25%. And the affected colorblind grandsons are 25%. So this is the inheritance of color blindness. In the next video, we will talk about hemophilia.